Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hörmətli televizor qarawçılar. Efirda imamdan soruq tapşırığı. Əgər siz bilməsəgiz, bilgənlərdən sorağız deyilə Əl-Ənbiya surəsinin 7-ci ayətində. Əgər şunday bilməyən sorularınız var ikən, alarını həzirgi minutlarda televizor ekranlarında görgən elektron poçta adresinə yollaya alasınız, həm inşallah həzrətlərimiz alarga beynə cavab qaytarır. Bugünkü bilməyən sorularga cavab verə telekanalımızın yaxın dostu, mərkəzimizin Rüstəm Məşid İmam Xatibi İsmail Həzrət Bikkenin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, muhtaram Hazret. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hürmetli Hazret, bugün bizim beyram şağarılışı. Temamız Mevlid. İnşallah, hem birinci soru şunday İsmail Hazret. Mevlid beyramının asılı nərsədə ikən, anı ütkərünün tüp məğnəsi nidə deyilə? Bismillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Mevlid, bizning көз Allah'ımızda din көзлегенден қараған вақытта Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin tuğuna өзіміздің сүйінішімізді білгірту. Яғни өзіміздің көңіл шатлығымызды ашықтан ашық көрсету. Халыққа аны жеткізу, һәм де арабызда аның турында сөйлеп, шушы күндерні махсус ғибадат белән үткәрү. Һәм дә безнең динебездә махсус ныгытылган кайшасы инде мөселман өммәте белән, ягъни шушы көннәрдә без инде үткәрәбез аны салаватларда, Кур'ан укуда, Пәйгамбер Мухаммед Мустафа саллаллаһу алейһи ва саллямга багышланган касыйда һәм дә мөнәҗәтләр белән, һәм дә өстәмә мәҗлис туганнарыбыз арасында балаларыбызга Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem turmuşu bilen tanıştırу, anın hürmeti, anın mucizeleri turunda silev. Hem de üsteme sadaka, hem iğne, yardımlar bilen muhtaçlara, hem yetimlerge. Eğer de indi kim de olsa kurbanlar şalam dese, çünkü indi bitindi meclisini, kişilerini aşatıda itide gerek bola, ol vaxtını biz Allah rizalığı için şu kurbanlarını şalıp, kişilerge aşatabız. Hem de indi elbette sadaka taratу. Kişilerin salavatlar bilen ütkərü, ol bizim dinimizde nığıtılgan. Hem de hiç şeksiz Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de de bizge Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in zorluğun, mühimliğin, hem de bizim turmuşumuzda özünün zor uğrunu tutkanın bizge bilgirdip koya. İstavadu billah, Tevbe suresinin 128. ayeti bilen لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. Allah subhanahu wa ta'ala nişik eyte? Şınlıkta sizin arağızda kildi Allah'ın Resulü, ilşisi. Sizin arağızdan. Min anfusikum. Ol kişi buldu. Şuluk vakitte Allah subhanahu wa ta'ala nişik ana sıfatı azizun aleyhi ma'anittum harisun aleykum bil mu'minin. Hem de Müslümanlar için ol kaygırıp, barışılıp, duruşu nindi ağırlıklar anın üstlerine taşı. Hem de sizin için zor tarışlıkını көрсеткен şahıs deyip Allah subhanahu wa ta'ala eyte Raufur Rahim. Üsteme o sizge qarata bikte rahimli hem de şefkatli buldu deyip Allah Teala anı bizge bilgirdi. Bu meselede anın şahsı biz tanışuğa hem de anın sirisi bilen, turmuşu bilen tanışırga bu ayet bizge zor etergiş biri. Hem de indi elbette eğer de biz Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kim ikenin bilsek, Mevlid ayın, Rabbil Avval ayın şatlık bilen ana karşı alacak biz inşallah Teala. Hem de Allah subhanahu wa ta'ala bizge aytip koyam. Kul bi fadlillahi ve bi rahmetihi fe bi zalike فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Yunus suresinin 58. ayetinde Allah subhanahu teala aytip koygan. Aytti. Allah subhanahu teala'nın zor fazileti, rahmeti bilen kildi sizge bu din, Kur'an hem de peygamber. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. Hem de şunun için özünüzden süyünüşünüzü bilgirtigiz, süyünügizdi. Şinlikta ol barşa bu dünyada bulgan galemlerden
хәерлерәк ди. Һәм дә без шушы аятларга нигезләнеп, һәм дә үзебезнең сөенешебезне Мәүлид айларыбызда белгертәбез иншаллах. Рәхмәт, хәзрәт. Киләсе сорау. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям заманында Мәүлид бәйрәме үткәрелгәнме? Әгәр үткәрелмәгән булса, ул кайчан һәм ничек барлыкка килгән диелә. Кызыксындыра торган сорау, чынлап та. Әлбәттә, безгә бу сорау кызык һәм дә шул ук вакытта гаҗәеп тә. Пәйгамбәр Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям фил елында туган. Безнең милади ел белән шутлаганда ул 571 ел. Раббил Аул айының 12 көнендә дип әйтәләр галимнәр. Аның атасы Абдулла бин Абдул-Мутталиб, әнисе Әминә бин Вахб була. Курайш кабиләсеннән барлыкка килә һәм дә Хашим кабиләсендә. Пәйгамбәр Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең яшәгән вакытында ураза тоткан. Һәм дә сахабалар сораганнар: "Я Расулуллах, ни сәбәптән син һәр дүшәмбе көнне ураза тотасың?" дигән. Һәм дә шул вакытта Пәйгамбәр саллаллаһу аларга җавап кайтарган: "Бу көнне мин бу дөньяга барлыкка килдем" дип әйтеп куйган. Карагыз әле, ничек Пәйгамбәр Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең бу дөньяга туганын аерым ассызыклаган. Һәм дә сахабалар да аның үрнәген күргәннәр һәм дә киләчәктә аны дәвам иткәннәр. Бу вакытка хәтлек, бу заманага хәтлек дип әйтерлек, Мәүлид мәсьәләсе һәм дә ул вакытта ураза белән, зикр тәсбих белән, Аллаһка шөкр белән, салаватлар белән үткәрү, кешеләрне ризыкландыру, өстәмә Пәйгамбәр Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллямның сирасы белән, тормыш юлы белән кызыксыну кешеләр өчен ничек тә булса бер яңалык шикелле булмаган. Ләкин дә барча галәм мусульманнар, Мисыр булсын микән, Тунис һәм дә Марокко ягында, Төркия, Пакистан һәм дә Бангладеш якларында, Һиндстан якларында, Индонезия һәм дә Малайзия якларында, Кытай һәм Россиядә, Средний Азиядә Мәүлид айын һәр вакытны хөрмәтләп үткәргәннәр. Пәйгамбәр Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең хәдисендә әйтеп куйган: "Әгәр дә мине өммәтем нинди дә бер мәсьәләдә җыелса ди, бер фикердә булса ди, алар адашуда булмаслар. Адашуда булмаслар." Һәм дә бу мәсьәлә безгә туп-туры бер дәлил булып тора. Һәм дә икенчедән, Пәйгамбәр Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям вакытында туган көнне үткәрү аларның күз аллауы үзенчә булган. Һәм дә дини күзлек ягындан ураза тоту, гыйбадат кылу, менә шулай аны тапшырганнар. Әлбәттә, хәзерге вакытта без Мәүлид айларында кешеләрне сәхнә каршында да җыярга мөмкинбез. Мәчетләрдә, мәҗлесләргә дә җыярга мөмкинбез. Әйе, кеше әйтергә мөмкин, Пәйгамбәр вакытында алай булмаган дип әйтеп куйлар. Ләкин сәхнә каршында яки мәчетләрдә үткәрелгән мәрасимнәр, алар бөтенесе дини кануннарга нигезләнеп эшләнелә. Аллаһ Субханаһу ва Тааля Куръан-ы Кәримдә әйткән: "Инналлаһа ва малаикатуху юсаллуна алан наби, я аyyuhalladhina аману, саллу алейхи ва саллиму таслима." Шуныңда Аллаһ, аның фәрештәләре даими рәвештә Пәйгамбәр исеменә салаватларын, сәламнарын, дугаларын җиткезеп торалар. Я иман китергән мөмин мусульманнар, Аллаһ Субханаһу ва Тааля Пәйгамбәре исеменә сәламнарыгызны, дугаларыгызны, салаватларыгызны җиткезегез ди. Менә шушы аятларга нигезләнеп үз вакытында 6-нчы гасырда Мәлик Музаффар Ирбил шәһәрендә патша рәвешендә хөкем бирә. Халыкны җыярга, сыйларга, фәкыйрьләрне сөендерергә, чөнки үз вакытында бер утырып тулы ашасаң да үзе бер бәйрәм булган бит инде ул. Садакалар таратырга бүген Мәүлидне каршы алабыз дип. Кайр вакытны шуңарда әйтәләр. Менә шушы вакыттан Мәүлидләр башланган. Югыйсә моңар хәтлек Мәүлид халык арасында яшәгән. Рәхмәт, хәзрәт. Ислам галимнәренең Мәүлидкә карашы нинди?
Ни өчен бу мәсьәләдә төрле фикерләр очрый? Ислам динінің галимнәре дөнья миллиардтан артык мөселманнар һәм дә аларны берләштереп тора галимнәр. Һәм дә шушы галимнәр үзен фикерен мәүлид мәсьәләсендә түгел әйттеләр. Аларның күпчелек фикере мәүлидне Пәйгамбәр Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә мәхәббәтне уяту ягындан, аның сирасын кешеләр арасында тарату ягындан, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм шәхсен зурлау мәсьәләсендә ул бездә рөхсәт ителгән һәм дә әҗр саваплы гамәлдән дип алар шутлыйлар. Шулардан берсе, әгәр дә без карасак, Имам Ан-Навави. Күп мөселманнарның китап киштәләрендә тора Арбаун Ан-Навави, 40 хадис Ан-Навави. Менә шул галим, кайсын без хадисләрен укыйбыз, шәрхләрен укыйбыз, ул махсус аны яклап чыккан. Имам Суюти, Хафиз Ираки, Шейх Ал-Аскалани һәм дә Ибн Абидин исемле таныклы хәзрәтләр, галимнәр, кайсыларының китаплары безнең динебезнең хәзерге вакытта нигезе булып тора. Менә шушы шәхесләр үз вакытында мәүлиднең фазиләтләрен яклап чыктылар. Шул ук вакытта Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм вакытында кайчан ул тугач, аның атасының абыйсы Абу Ләһаб киләчәктә кызганычка каршы Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм дошманы булачак ул. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм тугач аның исемендән курбан чалдырта. Аның туу сәбәбендән кулларны азат итә. Кешеләр арасында күчтәнешләр тарата, ашата, сөенешне белдертә. Һәм дә Пәйгамбәр Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейһи ва сәлләм бар хадисе. Абу Ләһаб бу дөньядан имансыз китсә дә, Аллаһ субханаһу ва тааля һәр дүшәмбе көнне, чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм дүшәмбе көнне туган, җәһәннәм утында аңар җиңеллек бирәчәк дип әйтелә. Нинди җиңеллек? Су эчү. Җәһәннәмнең катылыгы аның өстенә китеп торачак дип әйтеп куйган. Ни сәбәптән? Чөнки кайчандыр әле Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм туган вакытта ул менә шушы изгелекне эшләп куйган. Югыйсә Абу Ләһабне Аллаһ субханаһу ва тааля Куръан-ы Кәримдә ләгънәт кылды. Аның хатынын һәм дә без ул сүрәне укысак та, Аллаһ субханаһу ва тааля шушы кешенең изгелеген онытмыйча аңар җәһәннәмдә җиңеллек бирәчәк. Күз каршыбызга китерик, әгәр дә кеше иманлы булса, шушы салаватларны тапшырса, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм исеменнән кайда да булса пленный кешене табып, мәсәлән, әсирлектә булган кешене табып, азат итсә, мәсәлән, әйме? Яки курбан чалса, кешеләрне сөендерсә, менә көне буе кеше ашап тормаган, яки ай буе ит күрмәгән гаиләләр бар бит. Шушы вакытта аларны шушы курбан ите белән сөендерсә, аларга нинди әҗр савап булачагын аны хисабы юктыр, субханаллаһ. Машаллаһ. Мәүлид кичәләрендә Коръән уку, салаватлар әйтү һәм Пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейһи ва сәлләм тормышын искә алуның фазиләте нидә, хәзрәт? Фазиләте сахабәләрнең балалары, ягъни алар үзләре дә сахаба булган, һәм дә алар табигиннәр булганнар. Алар әйткәннәр, безгә әтиләребез, ягъни бөек сахабәләр, Пәйгамбәр Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейһи ва сәлләм тормышын, сирасын Куръанны өйрәткән шикелле өйрәткәннәр дип әйтеп куйганнар. Нинди зур игътибар куелган. Һәм дә хадисләрне ничек сахабәләр бер-берсе арасында җиткезергә тырышканнар. Шул ук вакытны Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмне искә төшергән вакытта аны шул ук вакытны сәламе салаваты белән кайтарганнар. Һәм дә китерелә шундый бер хадис Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмдә саран булыр шул кеше, кайсысының каршында минем исемне искә төшерделәр һәм дә ул сәлам һәм салаваты белән кайтармады дип әйтеп куела. Шул ук вакытта Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм үзенең хадисендә әйткән, әгәр дә кемдә булса минем исемемә салават, сәламне җиткезсә, искә төшерсә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмне, шул ук вакытны фәрештәләр миңа җиткезерләр, сезнең
сәлемегізні Алла Subhanahu Teala sizге унлата сәлемі белән һәм дә дугасы белән кайтарды дип әйтеп куйган Пәйгамбер саллаллаху алейһи ва саллям. Һәм дә мин дә сезгә ди каберимдә булсам да уянып сәлемемне кайтарачакмын дип әйтеп куйган. Күз каршына китерерлек түгел. Менә ничек соң ул шулай? Менә кайчандыр яшәгән Пәйгамбер саллаллаху алейһи ва саллям 1400 ел элек бит инде, субханалла, яме. Без аны белән күрешә алмыйбыз. Ләкин дә шушы заманда яшәп biz әгәр дә Аллаһумма салли ва саллим аля набийина Мухаммад дип әйтеп куйсак, ул вакытны Пәйгамбер саллаллаху алейһи ва саллям безгә сәламын кайтарачак. Шул вакытны Пәйгамбер саллаллаху алейһи ва саллям әйткән, әгәр дә минем исемнәремне салаватлар укыса, кыямәт көндә мин сезгә шафагать итермәячәк. Ягъни кыямәт көндә мин сезне яклап чыгачакмын дип әйтеп куйган. Карагыз, субханалла. Менә Исмаил үз вакытында дөньяда салаватлар әйтте, мин аны яклап чыгам, я Аллаһ дип әйтеп куйса, ни хәтле ул бәхет. Шул вакытны безнең хәдисләргә дә җиткезелә, әгәр дә бер җирдә мусламаннар җыелсалар, бер мәҗлестә дип әйтеп куела. Һәм дә Аллаһны искә төшерсәләр, зикрләр кылсалар, салаватлар укысалар. Шул вакытны Аллаһлар каршында фәрештәләр җыелырлар, һәм дә алар хәтта күккә хәтлек менгәч, Аллаһ Субханаһу Тәала алардан сорар, ни сәбәптән сез җыелыштыгыз дигәч, анда сине, динеңне, пәйгамбәреңне искә төшерәләр. Һәм дә Аллаһ Субханаһу Тәала шушы мәҗлестәге булган кешеләрне искә төшереп сиенер иншаллаһу тәала. Аллаһтан рәхмәте иңер, һәм дә ул кешеләрнең күңелләрен тынычлык төшер дип әйтеп куела. Һәм дә кешеләр еш кына була шулай мәҗлесләрдә катнашкач, алар әйтер, хәзрәт, менә өебездә ниндидер бер тынычлык кирип китте дип әйтеп куялар. Ни сәбәптән? Чөнки шушы мәҗлесләрдә Аллаһның фәрештәләре җыелыша һәм Аллаһ Тәаләнең бәрәкәте һәм дә рәхмәте аларга иңә иншаллаһ. Мәүлидне гаиләдә балалар белән бергә үткәргәндә нинди гамәлләргә аеруча игътибар итәргә киңәш ителә, хәзрәт? Иң беренчесе, без үзебезнең мәүлид кичәләребезне дини кысаларда үткәрергә тиешбез иншаллаһ. Аның өчен әлбәттә динне өйрәнергә кирәк. Үзебезнең акылыбыздан ничек тә булса уйлап табып булмый. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллямның мәүлиде бүген туган көне дип торт, аның өстенә шәмнәр куеп, ничек тә булса бер анда теге желание загадывать итеп, аларны өреп, андый рәвештә без туган көннәрне үткәрмибез. Һәм дә Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллямның да туган көнен андый рәвештә үткәреп булмый. Булмый аны кешеләрне җәлеп итим дип, ни дә булса бер инде кызыктыра торган шоу-шулы, теге тамашалар, музыкалар, дискотекалар ясау, ул безнең динебезнең кысабызга туры килми. Ләкин әгәр дә без садака, күчтәнәш, тәмле татлы ризык, үзебезнең милли ризыкларыбыз кайсылары бәйрәм вакытында без аны ашыйбыз, гәбәдия шикелле дип әйтерлек инде, кешеләрнең авыр вакытларында аларга бер сөенеш белдертү, ягъни аларның хәлләрен җиңеләйтү. Кемдер арабызда мохтаҗ булырга мөмкин. Һәм дә мохтаҗлыгында бер җиңеләйтеп җибәрү. Һәм дә балаларыбызга шушы кичәләрдә Пәйгамбер Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейһи ва саллям тормышын сөйләү. Аның рәхимлеге турында, аның мәрхәмәтлеге турында, аның мугъҗизалары турында. Менә шушы рәвештә әгәр дә үтәлсә, ул һичшиксез Аллаһ Субханаһу рәхмәтендә булачак, һәм дә ул безнең мәҗлесләребез дини канунга туры киләчәк иншаллаһ. Мәүлид бәйрәмен үткәргәндә нинди гадәтләрдән сакланырга кирәк? Чөнки алар ислам рухына туры килмәскә мөмкин бит. Нинди гамәлләрдән? Ягъни безнең динебезгә хас булмаган, яки икенче кавымнарга охшаган рәвештә. Кайр вакытны әйтергә мөмкин, сез бит инде мәүлидне үткәрәсез, насараларның, христианнарның Рождествосын туры китереп дип әйтеп куялар. Ләкин дә без Пәйгамбер Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейһи ва саллямны Аллаһ дәрәҗәсенә җиткезмибез. Шул ук вакытны Пәйгамбер Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейһи ва саллям исеменнән касыйдалар һәм дә мөнәҗәтләрне тапшырган вакытта аңар илаһи сыйфатлар
бирмейбез. Шушы вакытта аны мактау бар, зурлау бар, һәм дә аның туган көненә сөенешне без белгертү бар. Булган ул Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям вакытында да. Кайчан кешеләр Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямга шигырьләрен багышлаганнар. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям ул сахабаларга хәтта үзенең шапанын да бүләк итеп куйган. Бер хатын кыз Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям каршына килеп әйткән: "Я Расулуллаһ, син Бәдрдән исән сау кайтуың булса, вәгъдә иттем Аллаһ каршында, синең каршында бубинга, ягъни шундый бер гарәп барабаны бит инде. Шуңар кагып синең каршында биим дип әйтеп куйган." Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйткән: "Алайса Аллаһ каршында булган вәгъдәңне үтә" дип әйтеп куйган. Һәм дә ул мәсьәләләр бар. Ләкин дә әлбәттә һәр мәсьәләдә үзенең тыйныклыгы булырга тиеш. Һәм дә бездә махсус теге әйтерлек гыйбадәтләр билгеләнмәгән. Менә шундый рәвештә утырырга кирәк. Башта фәлән дугаларга укырга кирәк, аннан фәлән дугалар укырга кирәк, аннан фәлән сәҗдәләр кылырга кирәк дип бездә ул билгеләнмәгән. Әйтелгән сәламнәр, салаватлар, мөнәҗәтләр, Куръан укулар, садакалар дигән мәсьәлә әйтеп куела. Һәм дә инде әлбәттә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям мәүлиден без бер дәрәҗәгә куймыйбыз гаит белән. Әйе, гаит белән бер дәрәҗәгә куймыйбыз. Ансы да онытырга кирәк түгел. Безнең ике гаитебез бар. Ләкин дә бәйрәм итү дигән мәсьәләсендә ул гаит дигән түгел. Безгә ул мәҗлесләргә җавап кайтару. Кеше әйтә, менә чакыралар, мәүлидкә барырга кирәкме, юкмы дип әйтеп куялар. Ничек инде Пәйгамбәр исеменнән үтәлә торган бер җыелышка бармыйсың? Махсус Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтеп куйган үзенең хәдисләрендә, әгәр дә сезне бер мәҗлескә, хәйле мәҗлескәләргә җавап чакырсалар, җавабыңны кайтар. Һәм дә без мусульман буларак, әгәр дә игъланны ишетәбез икән, фәлән җирдә мәүлид мәрәсиме булачак, җәмәгать килегез, без үзебезнең өебездә гафил булып калырга тиеш түгелбез. Балабызны да алып килик, гаиләбезне дә алып килик. Алар күрсеннәр, танышсыннар, сөенсеннәр иншалла. Мәүлид көнендә ураза тоту, садака бирү яки башка өстәмә гыйбадәтләр кылу турында шәригатьтә нинди киңәшләр бар? Пәйгамбәр Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейһи ва саллям үзен үрнәге белән аны ныгытты. Сахабалар аны күргәннәр һәм дә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтеп куйган: "Бу көнне мин бу дөньяга барлыкка килдем, тудым. Шуңар бер шөкер рәвешендә ураза тотам" ди. Кайсы көн ул? Һәр атнаның дүшәмбесендә. Безгә ул фарыз түгел, ләкин дә ул сөннәт. Һәм дә ул шул сөннәт, кайсысы Пәйгамбәр Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейһи ва саллям туына без үзебезнең шатлыгыбызны, Аллаһка карата шөкеребезне шундый рәвештә җиткезәбез иншалла. Кайбер кешеләр Пәйгамбәребезне саллаллаһу алейһи ва саллям ярату өчен мәүлид үткәрү мәҗбүри түгел диләр. Бу фикерне ничек аңларга икән, хәзрәт? Мәҗбүрлеге мәсьәләсендә без шундый очракларда очрыйбыз. Никах үткәрәсең һәм дә иман кәлимәсен әйттерәбез. Аллаһ дигән сүзне халык белә, Мухаммад дигәч белми. Кем ул Мухаммад дисә белмиләр. Менә шундый вакытта җәмәгать безнең өстебездә ваҗиб. Халыкка Пәйгамбәрнең Пәйгамбәр икәнен, кем ул Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейһи ва саллям җиткезү ул безнең өстебездә ваҗиб булып тора. Чөнки ул дәгъват. Аллаһның Пәйгамбәре турында халыкка игълан итү. Шул ук вакытта без, мин мусульманнар, кайчан Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям сирасы ничек тә булса онытыла башласа, һәм дә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямга карата мәхәббәтебез онытыла башласа, аны кешеләрнең күңелләрендә уяту ул ваҗиб булып тора. Ваҗиб булып тора. Һәм дә бу мәсьәләдә шик юк. Шик юк. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямны искә төшергән вакытта аңар сәламебезне кайтару ул безнең өстебездә ваҗиб булып тора. Аны ничек тә булса бер гырф-гадәткә калдыру ул хата. Чөнки хәзерге вакытта кызганычка каршы бар әле шундый кешеләр,
кайсылары Пeygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin турында тискәри яктан мәгълүматларны тараталар. Һәм дә Пeygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin йөзен, аның гаиләсенең йөзен аклау, яклау безнең өстебезгә ул ваҗиб булып тора. Бу иманыбызның бер өлеше. Мәүлид бәйрәме мөселманнарның бердәмлеген һәм Пәйгамбәребезгә саллаллаһу алейһи ва саллям мәхәббәтен ныгытуга ничек ярдәм итә ала диелә. Кеше ул тәндән тора, рухтан һәм дә хисләрдән. Һәм дә хисләрне уяту мәсьәләсе үзенә карата бер әйтерлек шөгыль. Зикр акша без үзебезнең йөрәгебезне уятып җибәрбез. Аллаһка карата мәхәббәт белән. Кеше әйтергә мөмкин, менә тел белән Аллаһны искә төшерәм, бары күңел кайдыр йөри. Ләкин дә кайчан да булса Аллаһны искә төшерә торган тел ул йөрәккә хәтлек барып җитәчәк иншаллаһ. Шул ук вакытта без Пeygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin турында сөйләү сәбәбендә. Аның хезмәте, тормыш юлы ашыклау сәбәбендә кешеләрнең күңелләрендә Пeygamberгә карата мәхәббәт уяна башлый. Кызыксыну барлыкка килә. Һәм дә Пeygamber sallallahu aleyhi ve sellem'гә карата җылы хисләр барлыкка килә. Бу мәсьәләдә ярдәм итә, әлбәттә, еш укылган салаватлар. Аның исеменнән укылган касыйдалар, мөнәҗәтләр, гарәп телендә булсын микән, төрек телендә булсын микән, ләкин дә аңлаешлырак булачак татар телендә. Әле бит аның өстендә кемдер уйлап утыра, ничек аны уйлап табырга, язырга, җөмләгә корырга дип. Үзенең дә хисләре барлыкка килә Пeygamber sallallahu aleyhi ve sellem турында. Һәм дә кешеләрдә менә шушы аңлаешлы җөмләләрне ишеткәч шигырь рәвешендә салынганны, аларның күңелләре Пeygamber sallallahu aleyhi ve sellem'гә карата мәхәббәт белән тула башлый. Әгәр дә без андый касыйдалар, андый мөнәҗәтләр, андый бейтләр аша, язылган китаплар аша кешеләр йөрәкләренә барып җитә алсак, үзебезнең дәгъватыбыз белән уңышка ирешкәнбез дип әйтергә мөмкин иншаллаһ. Мәүлидтән соң да Пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейһи ва саллям сөннәтенә тугрылыклы булып калу өчен мөселман үз тормышында нинди адымнар ясарга тиеш? Мөселман кешесе Пeygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin сирасын өйрәнә, нигә? Чөнки ул әйтә: "Ла илаһа илляллаһ, Мухаммад Расулуллаһ." Мин инандым Аллаһка һәм кабул иттем аның пәйгамбәрен, пәйгамбәр буларак Мухаммад sallallahu aleyhi ve sellem'не дип. Мөселман кешесе өмет итә, кабергә кергәч, ялгыз калгач, андан кайчан сораячаклар, кемгә иман китердең Аллаһка, кем булды синең пәйгамбәрең Мухаммад дип әйтеп куйырлык булсын дип. Кайсы булды синең динең ислам дине дип әйтелдек, менә шуңар мөселман кешесе умтыла. Һәм дә шул сәбәптән ул өйрәнә Пeygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin тормышын, сирасын. Һәм өстәмә Пeygamber sallallahu aleyhi ve sellem үрнәкләрен. Һәм дә ул үрнәкләре белән ул Аллаһка якыная. Хәтта шундый рәвештә аның тәне тулысынча Аллаһка буйсына башлый. Кутси хәдистә ничек әйтелә, башта мөселман кешесе Аллаһның фарызларын үти, аны сөннәтләрне, нәфилләрне үти. Хәтта аны тоткан кулы, аның күргән күзе, йөгәргән аяклары Аллаһның дине буенча, кануны буенча яши башлаячаклар дип әйткәнләре шикелле. Беләсезме? Менә шушы мөселман кешесенең максаты өйрәнү Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin тормышын һәм дә аның үрнәкләрен. Әгәр дә кешенең күңелендә мәхәббәт уянса Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin тормышына, аның үзенең шәхсенә һичшиксез ул ошарга тырышачак Аллаһның илчесенә Мухаммад sallallahu aleyhi ve sellem'гә. Хөрмәтле Исмәгыйль хәзрәт, сез Татарстан Республикасы мөселманнары диния нәзарәтенең җаваплы вәкиле. Безнең мөфтиятебезнең әлеге бәйрәмгә мөнәсәбәте нинди икән аңлатып итегез әле. Мөфтиятебез һәр елны Мәүлидкә багышланган үзенә карата бер игълан кыла. Беренчедән казыйларга,
мөхтәсипләргә, имамнарга, халыкка җиткезергә. Безнең шатлыклы Мәүлид айыбыз Раббил Ауал айы якынлашты дип. Җомга вәгазьләре аша, мәрасимнәр аша, мәҗлесләр аша, халык арасында гомумән шул эшләр кайсысы Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең тормышын һәм дә арының үрнәген яктыртылачак. Өстәмә дини нәзарәтебез ел сайын шәһәр күләм бәйрәм үткәрә, Мәүлид бәйрәмен. Кайсында халыкка шатлыклы тамаша тапшырыла. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең фазиләтен, өстенлеген яктырта торган. Гомрә һәм дә хаҗ путевкалары, юлламалары кешеләр арасында уйнатыла. Кешеләр ишетеп кенә түгел, әле Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм яшәгән һәм дә дәгъват кылган җирлекләрне барып күрсеннәр дип тырышалар. Һәм дә бу мәсьәләдә дини нәзарәт һәм дә дини нәзарәтнең карамагында булган 1600-дән артык мәчетләр һәм дә имам-хатиблар һәм дә мөхтәсипләр бу мәсьәләдә бердәм рәвештә үзен хезмәтен тапшыралар. Өстәмә аның Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм исеменнән чыга торган вәгазьләр, китаплар, аның тормышын яктырта торган, Мәүлиднең фазиләтләрен, салаватларның өстенлекләрен кешеләргә яктырта торган хезмәткәрләр тапшырыла. Һәм дә бу мәсьәлә бер көнгә дә ул калмый. Ягъни ел әйләнәсендә, ләкин дә махсус Раббил Ауал айында мөфти хәзрәтебез Камил хәзрәт Самигуллинның махсус игъланы белән игълан ителә иншаллах. Исмаил хәзрәт әйтеп киттегез, дини нәзарәтенең китаплары әлеге бәйрәмгә багышланган, шуларның берсе дини нәзарәтенең Хозур нәшриятында чыгарылган Мәүлид ан-Наби китабы. Ялгышмасам, Исмаил хәзрәт, сез дә әлеге китапка таянгансыз бу тапшыруга әзерләнгәндә. Ул безнең Хозур нәшриятында сатыла. Әгәр дә инде кирәк булса, хөрмәтле тамашачылар, менә шундый искиткеч китап Мәүлид ан-Наби, рәхим итегез. Бөек сыйфатын Аллаһы Тәгаләгә генә кагылышлы рәвештә кулланырга мөмкин дип кайдадыр ишеткәнем бар. Хәзрәт, бөек сыйфатын Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә кагылышлы рәвештә дә куллана алабызмы икән диелә. Әлбәттә, тәрҗемә мәсьәләсендә ул безнең әйтерлек лингвист кешеләр бөек дигән сүз ул гарәп телендә тәрҗемә иткәндә нинди сүзгә туры килә. Без Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләне сыйфатлыйбыз, аның 99 исеме һәм дә сыйфаты белән, һәм дә аларның әйтерлек хакларына кирмибез дип әйтерлек. Азим дигән сүз бөек дигән сүз белән туры килә микән, юк микән? Бу мәсьәләдә әлбәттә гаилемнәрдән әле эзләнергә кирәк. Ләкин дә бөек дигән су вакытта бездә теге тормышыбызда зур ис калдырган дигән мәгънәгә туры килә. Һәм дә аны ничек тә булса Аллаһның бер сыйфаты белән туры китермибез без аны. Шул вакытны бөек патшалар булып та, бөек хөкүмәтләр булып тора. Ул гомумән безнең телебездә ул бар, һәм дә без аны ничек тә булса Аллаһның сыйфатларына каршы килә дигән яки Аллаһның сыйфатларына теге дәгъва кыла, Аллаһның хакына керә дигән мәсьәләсендә мин үз шәхсән фикерем ничек тә булса ул тур китереп булмый. Шуңар аны бөек дигән сүзне без кулланабыз. Пәйгамбәр Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейһи ва сәлләм турында да аның үзенә дә исеме бит Әхмәд. Мухаммад, һәм дә Мухаммад һәм дә Әхмәд дигән сүз, хәмд дигән сүздән, мактау дигән сүздән чыга. Әхмәд иң макталган, Мухаммад дигән сүз ул иң макталган, ягъни андан ныграк макталган исем булмаячак дигән сүз. Аллаһ белән бер дәрәҗәдә бит сорау килеп чыга. Аллаһны да мактыйбыз бит инде. Ләкин дә кешелек дөньясында кеше буларак бу дөньяда иң макталган кеше Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейһи ва сәлләм. Аның турында язылган китаплар, аның турында язылган шигырьләр, касыйдалар, һәм дә гомумән азан, кайсысы яңгыр дөнья галәм буенча
менә кешелек галәмендә иң макталган кешегә туры килә. Һәм дә ул үзенең исеменә туры килгән. Һәм дә бу мәсьәләдә бөек дигән сүзне бөек шәхесебез Пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейһи ва саллям дип әйтү дингә берничек тә каршы килми. Хөрмәтле Исмәгыйль хәзрәт, тапшыруыбызның соңгы соравы: гади шартларда, гади генә итеп, ничек Мәүлид бәйрәмен үткәрергә була диелә? Иң гади рәвештә, иң беренчедән без Раббил Аввал аен көтеп алабыз. Һәм дә Раббил Аввал аеның 12нче көненә үзебез белән туганнары, кардәшләребез белән, балаларыбыз белән бер өйдебездә җыелышырга мөмкинбез иншалла. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям турында китап алып, аның тормышы, аның сыйфатлары белән танышу. Һәм дә Пәйгамбәр Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейһи ва саллям исеменә салаватлар уку дигән мәсьәләгә вакытыбызны багышлау. Арабызда Куръани Кәримне укучы кеше булса, Куръани Кәримне укып, дуаларыбызны кылу. Пәйгамбәр Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейһи ва саллям исеменнән күчтәнәчләр әзерләп, авылыбызда, күршеләребездә булган мохтаҗ кешеләргә яки ялгыз кешеләргә шушы күчтәнәчләрне кертү. Пәйгамбәр Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейһи ва саллямның исеменнән балаларым, менә Раббил Аввал ае килде, әйдәгез, менә сезгә бу күчтәнәч дип әйтү, ул әлбәттә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямның исемен аларның тормышында калдыру балаларыбызга. Кешеләргә яңа кием сатып алу. Мәсәлән, кешедә нидәсе җиһазлар, ягъни кайсысы анда юк дип әйтелик. Уку өчен мәрәсимнәр, теге карандашы, дәфтәрләре булсын микән. Әгәр дә курбан чалсак, ул курбанны кеше арасында тарату. Менә шушы гади рәвештә без өйләребездә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямның мәүлиден үткәрә алабыз иншалла. Шуның өстендә әгәр дә тагын да яхшырак була, белем әһелен, абыстаймы, имаммы, мугаллимнеме мәүлид кичәсенә үзебезнең йортыбызга дәшү. Һәм дә андан вәгазь көтү. Куръан укып, бер туганнарыбыз белән мәҗлис кору. Тагын да зуррак дәрәҗәдә булып тора, әгәр дә инде мәүлид аенда без гомрәгә барсак. Мәдинә шәһәренә һәм дә шунда Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямның каберенә зиярат кылып, аңар сәламнәребезне җиткезсәк иншаллаһу тааля. Әлбәттә шушы белән без үзебезнең мәүлидләребезне тагын да баетып җибәрәбез иншаллаһу тааля. Мәчетләр дәрәҗәсендә инде ул мәүлидләр киң рәвештә үтә. Һәм дә иң кыскасы, соңгы сүзен, шушы вакытларда бер ай буе Пәйгамбәр Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейһи ва саллям үрнәкләрен өйрәнү, аның сыйфатлары белән танышу һәм дә сирасы белән, тормыш юлы белән танышуны без үткәрсәк, һич шиксез иншаллаһу тааля йөрәгебездә Пәйгамбәр Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейһи ва саллямга мәхәббәтләребезне, сөюләребезне үстерәчәкбез иншаллаһу тааля. Хөрмәтле Исмәгыйль хәзрәт, тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүгенге тапшыру, анда биргән җавапларыгыз өчен, ушбу бәйрәм чыгарылышы өчен Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте насыйп булсын. Кабул эшләрдән булсын, әмин, файдасы булсын. Без сезгә рәхмәт әйтеп саубуллашабыз. Ассаламу алейкум. Ва алейкумуссалам ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Хөрмәтле телевизор караучылар, исегезгә төшерәм, эфирда имамнан сырык тапшыру иде. Бу Мәүлид бәйрәменә багышланган безнең махсус чыгарылыш булды. Әгәр белмәгән сорауларыгыз бар икән, аларны хәзерге мизгилләрдә телевизор экраннарында күргән электрон почта адресына юллый аласыз һәм иншалла хәзрәтләребез аларга бәйнә җавап кайтарыр. Бүгенге тапшыруыбызның кунагы мәркәзебезнең Рөстәм мәчет имам-хатыйбы, телеканалыбызның якын дусты Исмәгыйль хәзрәт Биккинин иде. Без сезнең белән Аллаһ бирсә, киләсе очрашуларга кадәр дип саубуллашабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Сау булыгыз.